اس کے بعد تم نے قیدیوں کی طرح لگاتے رہے، تب تک تو جن کے ذریعے میں جہنم کی قید سے نجات ملتی، تم نے ان کو قیدی بنایا، تم نے آگے کی مہر کا خیال نہ کیا۔ وہ زید العابدین جس کو آج تک دنیا سے جان دیتی ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں تم سے، میرے گھر والوں، میری اہل خانہ، میں تم سے خوش ہو گیا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، دل میں کوئی شکوہ نہ رکھنا، کوئی بات نہ رکھنا، میں تم سے خوش ہوں، تم سے راضی ہوں۔ تم لوگوں نے، تم سب نے بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی جدوجہد کے ساتھ باطل کا سامنا کیا ہے، بڑا صبر کیا ہے، میں تم سب سے بڑا خوش ہو گیا ہوں۔ جیسے ہی میرے امام نے اہل خانہ سے آخری رخصت دینا چاہی، امام زید العابدین آخری علی الوقت جو مولا امام حسین کے بیانہ رلی دین کے شہزادے ہیں، ایک شہزادے امام زید العابدین جنہیں علی جن کا نام، ان کا بھی نام علی ہے، انہوں نے کہا امام، انہوں نے کہا بابا جان ایسا تو نہ کہے، میرے ساتھ یہ ظلم تو نہ کرے، ہر کسی کو جانے شہادت پہنچ کرنے مل گیا ہے، ہر کوئی اس مرتبے پر فائز ہو گیا ہے، ہر کسی نے شہادت کا جام پی لیا ہے، مجھے تو اس سے محروم نہ رکھے، بابا جان خدا کے لیے مجھے بھی میدان کارزار میں جانے دے، خدا کے لیے میں بھی نانا جان سے ملنا چاہتا ہوں، میں بھی نانا جان کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میری گردن اس طرح میں باقی رہے کہ مجھے بوجھ محسوس ہوگا، نانا جان خدا، بابا جان خدا کے لیے مجھے بھی جانے دے۔ میرے امام نے کہتے ہوئے آنسو کے ساتھ کہا میرے زید العابدین، میرے علی، میرے شہزادے، تو نہ جا، تو رہ، اگر تو باقی رہے گا، اس سے تو میرے نانا کی نسل چلتی ہے، اس سے میرے نانا کے روشن کو آگے بڑھنا کھولنا ہے، تو باقی رہے گا، میرے نانا جان کا چشم و چراغ اس سے جلے گا، میرے زید العابدین، میرے علی تو نہ جا۔ امام علی مقام نے بڑا سمجھایا امام زید العابدین کو، بڑی مشقتوں کے بعد امام زید العابدین مانے، امام نے اپنے اہل خانہ سے رخصت دے کر آپ باہر تشریف لائے، جیسے ہی جناب پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر گھوڑے کو کیڑ لگانا چاہتے ہیں، کہتے زلجنا چل آگے بڑھ، کیڑ لگاتے ہیں، گھوڑا ہے زلجنا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، پھر کیڑ لگاتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، امام کہتے ہیں کہ زلجنا آگے بڑھتا تو نہیں ہے، زلجنا آگے ہی نہیں بڑھا۔ امام نے جب گھوڑے کے پاؤں کی ڈالی نیچے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں، چھوٹی سی شہزادی ہے، سیدہ سکینہ ہے، وہ گھوڑے کے پیر کو پکڑ کر کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو میدان کارزار کی طرف نہ لے جا، زلجنا تجھے خدا کا واسطہ ہے، میرے بابا کو نہ لے جا، جو اس میدان کارزار کی طرف جاتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ بھائی علی اکبر گئے تھے، ان کا لاشا آیا تھا، حضرت قاسم گئے تھے، ان کا لاشا آیا تھا، جو ادھر جاتا ہے، اور جو محمد گئے تھے ان کا لاشا آیا تھا، تجھے خدا کا واسطہ میرے بابا کو نہ لے جا۔ آپ سوچئے کہ کیا گزری ہوگی میرے امام پر۔ امام گھوڑے سے سواری سے نیچے آ جاتے ہیں، سیدہ سکینہ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کی بیدانی کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے بعد سیدہ زینب کو سپرد کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ امام زلجنا پر سوار ہو کر جب میدان کارزار میں آتا ہے، تلواریں چلاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرے امام کی تلوار نہیں کر رہی ہے، آج اس کے اندر امام حسین کے عزیز الفقار حیدر کرام بنا رہے ہو، آج اس کے اندر خشیت ربانی آ گئی ہو، آج اس کے اندر موسیٰ کے عصے کی طاقت آ گئی ہو، آج امام جب تلوار چلا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح یزیدی بھیڑیوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے امام میمنہ کی طرف جاتے ہیں، گردنیں اڑاتے ہیں، میدان کی طرف جاتے ہیں، گردنیں اڑاتے ہیں، جدھر وہ حیدری کٹھان کا شیر کی طرف جاتا ہے وہ دیگر کی طرح یزیدی بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوچو کیا نظر رہا ہوگا، ایک تنہا حسین ہے اور ہزاروں کا لشکر ہے، حسین جدھر جاتا ہے وہ دشمنان اسلام بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج امام حسین نے ان کو بتا دیا کہ حیدری کٹھان کے شیر کیسے ہوتے ہیں، آج انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا، آج مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ حسین کو تو حق ادا کر رہا ہے، حسین کو تو کھانے کی سواری کا حق ادا کر رہا ہے، آج حسین نے وہ تیور دکھایا ہے، تنہا حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدی بھیڑیوں کے چھتے چھڑا دیے ہیں، لیکن وہ وقت بھی آیا
आखिरकार एक मुतय्यना वक्त था जो लिखा हुआ था, जिसके लिए इमाम को पाल पोस कर बड़ा किया गया था, जिसके लिए फातिमा ज़हरा ने उन्हें दूध खिलाया था। आज जब इमाम ने कितने ही अपनी वीडियो की गर्दनें उतार दी, लेकिन वो आखिरकार एक साथ मिलकर उन लोगों ने वार करना शुरू किया। तलवार, बर्छियां, भाले और तीर हर तरफ से बरसने लगे। इमाम के जिस्म पर इतने जख्म हो गए, जिसमें निखार हो गया था, लेकिन ऐसे आलम के अंदर भी इमाम ने तलवार न रखी। इमाम को नमाज का वक्त याद आ गया। मेरे इमाम ने सोचा, उससे कहा कि थोड़ी देर रुको, मैं रब की बारगाह में नमाज अदा करना चाहता हूँ, सजदा करना चाहता हूँ, फिर मैं उसके बाद उससे जंग करूंगा। उन लोगों के हाव भाव से बन जा गया कि वो नहीं चाहते कि अभी रुके, लेकिन इमाम ने खुदा के लिए, रब की इबादत के लिए, सजदे के लिए आप सवारी से नीचे उतर आए। इमाम ने तलवार रख ली। इमाम ने नमाज के लिए हाथ उठा लिया। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। मैदान करबला में इमाम ने मुसल्ला बनाया और उसके बाद क़याम किया। इमाम ने रुकू किया। इमाम सजदे में गए। इमाम जब सजदे में गए तो यजीदी भेड़ियों ने कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं है, अभी ये सजदे में है, मौका सही है, इसी वक्त मैंने कत्ल कर दो, इसकी गर्दन को कल से जुदा कर दो। अगर ये शेर उठ गया, अगर ये अली का शेर दीवाना उठ गया तो तुम इस पर काबू ना पा सकोगे, ये मौका अच्छा है। तो वो सब टूट पड़े। इमाम सजदे में है, रब के हुजूर है। वो यजीदी भेड़िए, वो दुनिया के कुत्ते जिनको रसूलुल्लाह ने कहा था तालिब दुनिया के तालिब कुत्ते हैं, अरे किस चीज की तरह ने इस बात पर मजबूर किया था कि मुस्तफा के शहजादे को कत्ल कर दो, किसी को रेत की हुकूमत से, किसी को दिरहम दिनार की ख्वाहिश से इतना आमदा कर दिया था कि मुस्तफा का शहजादा नजर नहीं आ रहा है। अरे आज हमारे और आपको कहीं ये बात सुनाई में आ जाती है कि यार मुस्तफा जाने आलम के मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई जा रही है, हुजूर का बार मुबारक है, कहीं मस्जिद में है, कहीं किसी खानकाह में है, उसकी ज़ियारत होती है। रबीउल अव्वल के मौके से हम और आप ज़ियारत में चले जाते हैं। क्यों? मेरे हुजूर के जिस्म का टुकड़ा है, इकबाल है, उसकी निस्बत हुजूर से है। कहीं ये सुनने में आता है कि हुजूर की नारायण मौजूद है, हुजूर की जूती मौजूद है, हम उसको देखने के लिए अपनी जानें वहां देते हैं। अरे ये सारी निस्बतें छोड़िए, दुनिया का हर मुसलमान काबे में जाता है, वहां जाता है, एक पत्थर है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान उसे छूना चाहता है, उसे छूना चाहता है। जो लोग छू नहीं सकते वो दूर ही से उसका इस्तेलाम करके क्यों छूने की कोशिश करते हैं। एक मुसलमान हजरे अस्वद को छूना चाहता है। मैं पूछता हूँ क्यों छूना चाहते हो? कि उसकी इतनी अजमत है कि उसे देखना चाहते हो, कि उसे छूना चाहते हो? तो आप कहेंगे कि मेरे रसूल ने उसे एक बार छूना था। क्या कहेंगे? हमारे रसूल ने, हुजूर ने हजरे अस्वद को एक बार छूना था, तो दुनिया का मुसलमान उस पत्थर को छूना चाहता है, उसे देखना चाहता है। आज वो हुसैन मुसलमानों के सामने है, जिसे हुजूर ने एक बार नहीं बार-बार छूना था, जिसे मुस्तफा ने कभी उसकी पेशानी को छूना था, कभी उसके लबों को छूना था, कभी रुखसार को छूना था, कभी उसके अपने सीने अलम नस्ला पर खिलाया था, उसे सवारी कराई थी। आज मुसलमानों के सामने वो हुसैन मौजूद है और कैसे मुसलमान है तो उसकी गर्दन पर छुरी चलाने पर आमादा हो गए हैं। दुनिया की मोहब्बत ने इतना अंधा कर दिया है, हुकूमत की मोहब्बत ने इतना अंधा कर दिया है। याद में वो साजाए मुस्तफा नजर नहीं आ रही है। जब उन्होंने देखा कि इमाम ने सर को सजदे में रख दिया है, कहा इससे अच्छा मौका नहीं है, आगे बढ़े, वार करना शुरू किया, तीर के वार करने लगे, नेज़ों से वार करने लगे। एक बदबख्त नहीं आया, उसने तलवार का एक ऐसा भारी वार मेरे इमाम के सर पर किया कि दुनिया ने इमाम को सजदे में रखते देखा, लेकिन सर से उठाते नहीं देखा। मेरे इमाम की गर्दन सर से जुदा हो गई, वो पेशानी जिसको मुस्तफा सुनते थे, आज मुस्तफा अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे हैं। आज फातिमा ज़हरा देख रही है, आज किस दिन से मुस्तफा ये मंजर देख रहे होंगे। एक तरफ जब चाचा हमजा की शहादत हुई थी, हुजूर चीख पड़े थे, उस वहशी से हुजूर कहते थे, वो तौबा भी कर चुका था, तायब भी हो चुका था, इस्लाम ले आया था, इसने हजरत हमजा को कत्ल किया था, लेकिन हुजूर ने उसे कहा था वहशी सुन, इस्लाम तो ले आया है, तेरी तौबा तो कबूल हो गई है, लेकिन तुझसे एक बात कहता हूँ, तू मेरे सामने आया कर, तू कभी मेरे सामने आना, मेरे सामने कब आया कर। क्यों?
हुसैन को इस हाल में मुस्तफा ने देखा होगा तो क्या गुजरी होगी मुस्तफा के दिल पर। आज वो शहजादा और कौन उसे कत्ल कर रहा है? मारने वाले, कत्ल करने वाले वो है जो कलमा नबी का पढ़ते हैं, जो अपनी नमाजों में दरूद नबी पर पढ़ते हैं। कहने वाले ने कहा था उनके हाथों से लुटी बागे रिसालत की बहार, जो नमाजों में सदा पढ़ते रहे सल्ले अला। बदबख्तों, तुम नमाज में उसी रसूल की आल पर दरूद भेजते हो और उसी पर तुम अपनी तलवारें भी चलाते हो, तुम नेता भी मानते हो। आज तुमने बेदर्दी के साथ तुमने ये भी न सोचा कि हुसैन प्यासा था, तुमने हुसैन को भूखा रखा। आज तुमने मुस्तफा के गोशे का लिहाज भी न किया, तुमने अपने कलमे का लिहाज भी न किया। अरे वो हुसैन जो तुम्हें कयामत में आने कौशल भी आता, आज तुमने उसे कत्ल कर दिया। जो तुम्हारी मग़फ़िरत का सबब बनता, तुमने उसे कत्ल कर दिया। जो तुम्हारी शफ़ाअत कराता कयामत के दिन, जिसके सदक़े में तुम्हें जन्नत मिलती, आज तुमने उसे कत्ल कर दिया। इमाम अहले मकाम जब शहादत हुई, इमाम जब कत्ल कर दिए गए, मुअर्रिख़ीन लिखते हैं, इब्न असाकिर लिखते हैं, तमाम मुअर्रिख़ीन ने इस बात को लिखा है, हुसैन की शहादत पर इंसान न रोए, बशर न रोए, सिर्फ करबला के मेले में महफूज मौजूद अहले बैत न रोए। अरे हुसैन की शहादत पर आज आसमान भी हो रहा था, आज जमीन भी हो रही थी। तमाम मुअर्रिख़ीन ने लिखा है इमाम को कत्ल करने के बाद का मंजर ऐसा था दुनिया में कभी किसी ने मंजर न देखा होगा। आज आसमान पर एक सुर्खी छा गई है, लाल रंग से गोया आसमान कि आज इमाम हुसैन की शहादत पर मातम मना रहा है। आसमान पर सुर्खी आ गई है। बाद मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि बारिश हो रही है, गोया उसमें खून की आगेशिश है। वहाँ मुल्क शाम में, दमिश्क में और जिस जगह जहाँ किसी ने उस दिन जो पत्थर उठाया है उसके नीचे से खून के फव्वारे उठे हैं, वहाँ जिसने भी अपने मटके और बर्तन को पानी के लिए खोला है तो वो पानी नहीं खून निकलता नजर आ रहा है। आज इमाम जिस दुनिया से गए उसकी शहादत पर भी ना रोए हैं। हज़रत उम्मे सलमा कहती है खुदा की कसम मैंने दिनारों पर ये बोलते हुए सुना है, ये कैसी बदबख्त उम्मती है, ये कैसे नापाक लोग हैं जिन्होंने अपने रसूल के नाते को कत्ल कर दिया है। हमारे हिंद से एक गैर मुस्लिम ने कहा था भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता। एक गैर मुस्लिम कह रहा है बदबख्तों तुम कैसे मुसलमान हो, अपने नबी के नवासे को तुमने कत्ल कर दिया। अरे अगर वो हुसैन हमारे हिंद में आ जाता ना, अगर भारत में आता, हम उसे अपने सीने में बसाते, कहा कि हमारे देश की भाषाओं में भगवान को मारा जाता, सुबह से शाम तक उसकी पूजा हम करते। एक गैर ये कह रहा है तुम खुद को मुसलमान कहने वालों, लंबी दाढ़ी रखने वालों, नमाज पढ़ने वालों, तुमने ये ना ख्याल किया कि तुम्हारे नबी का नवासा कत्ल कर दिया गया। एक ईसाई पादरी ने यजीदियों को गैरत दिलाते हुए कहा था अरे हमारे एक गिरजा घर में हमारे नबी ईसा की सवारी के कदम के निशान है। ईसा के नहीं, ईसा जिस घोड़े पे सवार होते थे उसकी सवारी के कदम के निशान है। हम हर साल उसकी ज़ियारत को जाते हैं, हर साल जिस तरह तुम मक्के के लिए जाते हो हम उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। बदबख्तों तुमने अपने नबी की सर को काट के नेज़े पे चढ़ा के तुम गली गली घुमाते रहे, तुम्हें शर्म ना आई कि तुम नबी के वो नवासा जिसको मुस्तफा अपने कानों पे सवार करते थे तुमने उसे नेज़े पे सवार कर दिया है। अरे उस जगह रसूल चुमा करते थे जहाँ तुमने नेज़े की नोक लगाई है। तुमने इमाम हुसैन को सिर्फ कत्ल नहीं किया, उनके जिस्माने मुक़द्दस पर तुमने घोड़े दौड़ाए हैं, तुमने वो मज़ालिम खाए हैं जो कभी हुए ज़मीन में नहीं देखा है। इन लोगों ने, इन बदबख्तों ने, इन जालिमों ने मेरे इमाम को सारे मुसलमान को शहीद करने के बाद, उनको कत्ल करने के बाद उनको दफन नहीं किया, उनके जिस्माने अक़दस पर घोड़े दौड़ाए, उसके बाद जिस्म वहीं छोड़ दिया। हर शहीद को उनके सरे मुबारक को नेज़े में लगाकर बुलंद किया और मुस्तफा की घर की वो बीवियां जिनकी पाकिस्तानी की कसमें कुरान खाता है, वो शहजादियां जिनके पर्दे गाँव को कुरान देता है, जिनकी तहारत कुरान बयान करता है, उनको तुमने बेपर्दा किया, उनको तुमने सवारियों पर सवार किया। उसके बाद तुमने कैदियों की तरह ले जाते रहे। बदबख्तों जिनके सच्चे में जहन्नम की कैद से निजात मिलती, तुमने उनको कैदी बनाया। तुमने आगे की बात का ख्याल न किया। वो जैसे
ارے میرے حسین کا وہ فیصلہ جس کو آج تک دنیا سجاد دیکھتی ہے، آج جن کے نام سے دعائیں قبول ہوتی ہے، امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس کی روایت میں بڑے خوبصورت سنتے ہیں جن کے نام ہے، انہوں نے حضرت علی ایک حدیث روایت کرتے ہیں مولا کائنات، ان سے روایت کی امام حسین نے، اس سے روایت کی امام زین العابدین نے، اس سے روایت کی امام باقر نے، اس سے امام جعفر نے، یہ ان کے شہزادوں کے نام ہے، رسول اللہ کے بیٹوں کے نام ہے، حسن کے، حسین کے، علی کے، زین العابدین کے، امام ابن ماجہ ہمارا امام جس کی کتاب سیاست کے اندر داخل ہوتی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف یہ نام کوئی حدیث میں ہے، یہ روایت پڑھ کر کسی پاگل پر دم کر دیا جائے، وہ پاگل ٹھیک ہو جائے، ارے جن کا نام لینے سے پاگلوں کو شفا ملتی ہو، جن کا نام لینے سے دنیا کے مسائل دور ہوتے ہو، آج کائنات میں فاطمہ زہرا کی ترقی چل رہی ہے، آج سوچو وہ امام جو بھوکے پیاسے قتل کر دیے گئے، وہ لوگ جو بھوک اور پیاس سے لڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، انہیں شہید کر دیا گیا، آج کیا عجیب بات ہے، ان کا دن منایا جاتا ہے اور زمانہ اپنا غیر سب ان کے نام کا لنگر کھا رہا ہے، ان کے نام کا شربت پی رہا ہے، جو خود پیاسے رہے دنیا کو پلاتے رہے، آج دنیا میں سب کا بڑھ رہا ہے، وہ فاطمہ کے بچوں کا بڑھ رہا ہے، جس کو چھوڑ مل رہا ہے وہ علی کے بچوں کا صدقہ مل رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مذہبوں نے مصطفیٰ کے شہزادگان کو گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار کر کے، آپ سوچئے وہ شہزادیاں وہ بیویاں بازاروں میں جن کا کبھی نام تک نہیں لیا گیا، آج جن کو بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، کوفہ کے بازار میں لے جا کر اتنے زیادہ بدبخت کے اس لعین اور مربوط کے دربار میں آج مصطفیٰ کے شہزادگان کو پیش کیا گیا، وہاں امام حسین کے سر مبارک کو رکھا گیا، تو بدبخت نے امام علی مقام کے سر کو جب سامنے دیکھا تو کہنے لگا، حسین تو بہت اکڑ کے اندر تھی، بہت اکڑ کے چلتا تھا، آج دیکھ تو میرے سامنے ہے، ایک چھڑی لے کر وہ امام کے لبوں پر مارنے لگا، تیرا زینب کی چیخ نکل گئی کہ بابا کے لبوں پر چھڑیاں مارتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ بدبختوں تم نے خیال نہ کیا ان لوگوں کا جس کو ترجمہ کرتے تھے، ایک صحابی مجمع کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا ابن زیاد بدبخت خیال کر، یہ وہ لب ہے جس کو کبھی تمہارے رسول چوما کرتے تھے، بات نہ جائے اس سے، ان کی غیرت جا کے اس نے کہا زید بن ارقم اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا اور برا نہ ہوتا تو تجھے بھی قتل کر دیتا۔ زید بن ارقم نے کہا کہ تو جب مصطفیٰ کی گھر والوں کا خیال نہیں کر رہا تو تجھے میری صحابیت کا کیا خیال ہے؟ زید بن ارقم کو باہر کر دیا گیا، اس کے بعد اس نے یزید کو خوش کرنے کے لیے اس لشکر کو وہاں سے ان شہزادگان کو رسول کے گھر والوں کو آگے یزید کے دربار کی طرف روانہ کر دیا، وہاں سے یہ لوٹا پھوٹا معاملہ بھی آگے بڑھا، میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، واقعہ بہت ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں جب شہادت کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی، کئی دنوں کے بعد جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، ان کا خانوادہ کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، چیخ و پکار مچ گئی، جب ایک وہ دن تھا جس دن مدینے کی گلیوں میں انسان کو انسان جمع آ رہے تھے جب محمد رسول اللہ اس دنیا سے گئے تھے، اور دوسرا وہ دن تھا جس دن مصطفیٰ کے گھر والوں کی شہادت ہوئی تھی، مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، چیخ و پکار مچ گئی، خانوادہ مصطفیٰ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ ارے وہ یزید جس کو تم آج بچانے کی کوشش کرتے ہو، جس کو رضی اللہ عنہ کہنے کی کوشش کرتے ہو، اس نے جب مدینے میں اس کی حکومت پر قیام ہوا، اس کی حکومت کے خلاف مسلمان کھڑے ہو گئے، تو اس نے مدینہ الرسول آج زمانہ جس کی قسم کھاتا ہے 3 دن کے لیے مدینے کو لوگوں کے لیے حلال ہوا کر دیا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، وہ پاکیزہ جگہ جہاں پر رسول اللہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے، صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں جانور اور گھوڑے باندھے گئے، عورتیں مرد
پر मुआवजा कर दिए गए, जो जिसका चाहे कत्ल करे, जिसकी चाहे इज्जतें लूटे। ये कारनामे उस यजीद के हैं, लेकिन अल्लाह ने उसे मुबीन दिखाया। वो बदबख्त दादा जो दुनिया में नहीं रहा, तकरीबन 3 साल तक जो वाक़े करबला के बाद बाकी रहा, फिर एक बुरी बला ने कोई बीमारी को उतार दिया और वो मर कर इस दुनिया से जानवर की तरफ तब्दील हो गया। मेरा हुसैन आज भी बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा, नाम हुसैन का बाकी रहेगा, चर्चा हुसैन का बाकी रहेगा। मेरा हुसैन जिंदा है, उसका जिक्र जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज्ञान में ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, जदीद यार, जदीद यार, हुसैन यार, बयान होगा। बैक या हुसैन, बैक या हुसैन।